Amen. Amen. Welcome to the house of God, brothers and sisters. Let's stand to our feet this wonderful evening. Amen. We are going to worship God with this first slow song, Aku Percaya. Amen. Let us worship Him with this wonderful song, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seroto aku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seroto aku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amen. Let us worship Him and let's lift Him up. Yes, oh Lord, you are worthy, oh God. Yes, we praise you, oh God. We worship you this wonderful evening. Amen, amen. We're gonna speed up, amen. We're gonna praise God with this next song. Bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji, nyanyi puji selamanya, selamanya.
Dia berkuasa, selamat Dia Tuhan, selamat Dia mulia, selamanya, selamanya, selamat Dia berkuasa, selamat Dia Tuhan, selamat Dia mulia, selamanya, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji selamanya. Selamat Dia berkuasa, selamat Dia Tuhan, selamat Dia mulia, selamanya, selamanya, selamat Dia berkuasa, selamat Dia Tuhan, selamat Dia mulia, selamanya, selamanya. Amen. Let us worship Him. And let us praise Him this wonderful evening. Yes, oh God. Yes, You are worthy, oh God, Lord. Yes, oh God, we worship You, oh God. Amen. Amen. Let us sing this next song, Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here. You are here, teaching every heart. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Ingo nadi vilea sevadi, jinpriti pem, arati pem, seya padu jinri inda ititile, arati pem, arati pem. Wai se baba budam se baba vakumara deva iruleva lakshmi nire nire padire. Wai se baba budam se baba vakumara deva iruleva lakshmi nire nire padire. Ingo nadi veya savadu jindri, arati pem, arati pem. Saya padu jinre inda ititile, arati pem, arati pem, arati pem.
Vaisei Baba Abudam Sei Baba Vakumara Dava Iruliva Lakshmi Nire Nire Padire Vaisei Baba Abudam Sei Baba Vakumara Deva Iruliva Lakshmi Nire Nire Padire. You are here, hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you, Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Why you say Baba? Why you say Baba? Abudam say Baba. Vakumara Dev Iruliva Lakshmi Nire Nire Padire. Why you say Baba? Abudam say Baba. Vakumara Dev Iruliva Lakshmi Nire Nire Padire, Nire Padire, Nire, Nire Padire. Let's give him a big clap. Hallelujah. Sha-l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 a. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Let's bow our heads in prayer tonight. அனைவரும் தலவனமுமா ஜெயிப்போம். Father, we come to you tonight. தகப்பனே, இந்த ராத்திரி வேளை உங்க மத்தியில நாங்க வருகிறோம். We thank you for this very night that you have given unto us. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நாள் ராத்திரி வேளையை கொடுத்ததுக்கு நமக்கு நன்றி பலி செலுத்துகிறோம். Tonight we pray that we may know you. இந்த ராத்திரி வேளை நாங்க ஜெபிக்கிறோம், நாங்க மாறிய வேண்டும் என்று சொல்லி and know you deeply உன்னை ஆழத்துக்குள் உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று as the one true God. ஏன்னா நீங்க தான் உண்மையான தேவன் என்று அறிஞ்சு Tonight we so desperately need you. நாங்க முழு இதயத்தோட ஆழத்தோட தேவைக்காக வருகிறோம். Without you நீங்க இல்லாம we can do nothing. எங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. We look to you. உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம். And I pray tonight இந்த ராத்திரி நாங்க ஜெபிக்கிறோம் for every one of us here இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருக்காகவும் that dear God, அன்பான தேவனே, especially for those முக்கியமாக யாரு who do not know you in a personal way, முதலால அவங்க அறியாத இருக்க ஜனங்களுக்காக வருகிறோம். that you will make yourself known to them. நீங்க அவங்க மக்களே நீங்க அறிக்கையிட வேண்டும், நீங்க தான் தேவன் என்று சொல்லி. And everyone that have a need in their life, யாரெல்லாம் தகப்பன உம்மை அறியாம இருக்கறாங்களோ உங்க வாழ்க்கையில, for those who are sick, அவங்க நோயில இருக்கறவங்க மத்தியில வருகிறோம். we pray that you heal them. நாங்க ஜெபிக்கிற அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Because you are Jehovah Rapha, நீங்க தான் யெகோவா ராஃபாவா இருக்கீங்க என்று சொல்லி. the Lord our healer. நீங்க தான் தகப்பனே சுகம் தர தேவன் என்று சொல்லி. Hallelujah. Hallelujah. Tonight in this place, இந்த ராத்திரியில இந்த நேரத்துல we also pray நாங்க ஜெபிக்கிறோம் for brother John Singh's father. சகோதரர் ஜான் சிங்கோட தகப்பனுக்காக நாங்க நினைவு கூறுகிறோம். Tomorrow he is going to the hospital அவர் நாளைக்கு ஹாஸ்பிடலுக்கு போறாரு. to check on his heart. மகுத்துரோ பார்க்க போறாரு இருதயத்துக்காக. We commit him unto you. அவர் உங்க கருத்துல புகுட்டாங்க ஜெபிக்கிறோம். Have mercy upon Mr. மேல Lim. மனம் இறங்கும் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Even we pray நம்ம ஜெபிக்கிற வேளையில for Sister Esther Pang's husband, சகோதரி எஸ்தர் பாங்கோட கணவரை நினைவு கூறுகிறோம். Brother Tony, சகோதரர் தோனியை நினைவு கூறுகிறோம். who has burned all over his body அங்க உடம்பெல்லாம் நெருப்புல எரிஞ்சு கொண்டிருக்கு because of a gas explosion. அவர் கேஸ் வெடிச்சனால. We pray tonight இந்த ராத்திரி நாங்க ஜெபிக்கிறோம் that you will save this man. அந்த மகனை காப்பாற்ற வேண்டும் என ஜெபிக்கிறோம். He has come to church many times, அவர் அநேக முறை சபைக்கு வந்திருக்கிறாரு. but I have never given his life to you. அவர் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கல. We pray tonight இந்த ராத்திரி நாங்க ஜெபிக்கிறோம் out from this very happening.
இந்த காரியத்துல விலகி நடந்ததுக்காக that you speak to him. அவர் உள்ளத்துல பேசுவானுங்க ஜெபிக்கிறோம். About life is like a vapor. வாழ்க்கை வந்து ஒரு வலிகளை வலிச்சு போறது போல. Life is a very short moment. வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சர்வ கட்டமான வாழ்க்கை. Cause him to think about eternity. இந்த நாளுக்கு தகப்பனே அவரை நினைவு கூறமாக ஜெபிக்கிறோம். We pray also heal him. அவர் சுகம் கொடுக்கவனாக ஜெபிக்கிறோம். Quick recovery. சுருக்க அவருக்கு சுகம் பெற்றுக்கொள்ள. In the name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே கேட்கிறோம். We ask and pray. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். உற்சாகத்தோட கரங்களை தட்டுவோமா? Amen. Thank you very much, musicians, and welcome you to God's house tonight. அனைவரையும் இயேசு நாமத்திலே தேவன் வீட்டுக்கு அழைப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். Amen. Before we Amen. go straight to the Word of God, in the book of Psalms 42, சங்கீதம் 42வது வசனத்துக்கு போறதுக்கு முன்ன we're going to receive our offering. நம்ம காணிக்கைக்காக நம்ம ஜெபிப்போம். Father, bless every giver. தகப்பனை கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆசீர்வதியும். In the name of Jesus Christ, இயேசு we கிறிஸ்து pray. நாமத்திலே கேட்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Psalms 42. சங்கீதம் 42வது அதிகாரம். Children can follow Anu, Sister Anu. பிள்ளைங்களாம் Angie, could you help her open tell her the number to the lock? The aircon is not on yet. Upstairs, just on the aircon. I've on all the lights. So children can follow Sister Anu upstairs for tonight's Sunday school. Number 6002 hash. You probably have to teach Anu. Anu doesn't know. Psalms 42. சங்கீத புத்தகம் 42வது அதிகாரம். Before I start, போதகர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னையே I'd like to tell you a story. அவர் கதையை குறித்து பேச போறார். This story is about a Bible school teacher. ஒரு பைபிள் நம்மளுக்கு வேதாமத்தோட உள்ள ஒரு ஆசிரியரை பத்தி பேசுறார். He is teaching his students அவர் என்ன அவரோட பிள்ளை அந்த குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்றால் about Jesus. இயேசு என்ற பத்தி. So he's teaching about Jesus, the Son of Man. இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் மகன் என்று சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். Jesus is the Son of God. அவர் தான் தேவகுமாரன் மகன் என்று சொல்லி. But also he's the Son of Man. அவர் ஒரு மனுஷன் பிதாவின் மத்தியில வந்தவர் என்று சொல்லி. Meaning அதுக்கு tonight அர்த்தம் என்ன ராத்திரி வேளையில he's 100% just like you and I. அவர் 100% வந்து உங்களும் என்னும் போலத்தான் என்று சொல்றார். So he asked the students a question. அவங்க வந்து அந்த பிள்ளைங்க மத்தியில ஒரு கேள்விக்குறி கேட்கிறார். Did Jesus, the question is, அந்த கேள்வி என்னன்னா இயேசு did Jesus ever get stomach problems? இயேசு கிறிஸ்துக்கு வந்து வயிற்று வலி இருந்ததா என்று கேட்கிறார். Now this is a very interesting question. ரொம்ப ஆர்வமான முக்கியமான ஒரு கேள்வி. Okay, but he's trying to teach them that Jesus is also 100% a human being. இயேசு கிறிஸ்து வந்து 100% வந்து அவர் ஒரு மனித உருவத்தில் வந்தவர் தான் என்று சொல்றார். Did Jesus ever get stomach problems? இயேசு கிறிஸ்துக்கு வந்து வயிற்று வலி என்று அவருக்கு வந்திருக்கா என்கிற ஒரு கேள்வி. Did Jesus ever get indigestion? அவருக்கு வந்து ஜீரண சக்தி இல்லாம இருந்திருக்கார் அவருக்கு. Jesus ever get diarrhea? அவருக்கு வந்து நம்மளுக்கு வயிற்று வலி இருந்தா வயித்தால போகுமா அப்படி பத்தி கேட்டிருக்கார். I thought about it. அவரும் அதை கொடுத்தேன். My answer is, அவரோட கேள்வி பதில் என்றாக்கா, if Jesus did eat something that is not fresh, அது வந்து நல்லா என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஷ் என்ன, maybe நல்ல உணவா புது உணவா இருக்கும் இல்லாம சாப்பிட்டுருப்பாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி. if he didn't know, he eats something that is left overnight and it's no more fresh, அந்த உணவு வந்து மேபி நல்லா சுத்தமாக இருந்திருக்காது, ராத்திரி வச்சிருப்போம், அது வந்து நம்மளுக்கு ஒத்துக்காது, அந்த மாதிரி தான். he would have got stomach problems. வயிற்று பிரச்சனை இருக்கும். He would have run to the toilet. பாத்ரூம்க்கு நிறைய வாட்டி போவோம். And just like every one of us. எல்லாரும் மாதிரி தான். Amen. Amen. Now this evening, இந்த மாலை வேளையில I have an area of my body
அவர் உடல்ல ஒரு இடத்துல வந்து that can behave very abnormal sometimes. சில நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது நடக்காத உடம்புல சில இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு சரியில்லாமல் இருந்திருக்கலாம். Especially when my heart, இந்த மத்தியில் அவர் இருதயமானது or when my mind அவருடைய எண்ணங்களும் receive news that are not too nice to hear. அது சில நம்மளுக்கு சில கேள்வி கேட்போம், அது வந்து நம்ம சரியான வார்த்தையாக இருக்காது. When I receive news that are very disturbing, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அலைச்சல் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வார்த்தைங்க வந்தாக்கா, very discouraging, அது வந்து நம்மளை உற்சாகப்படுத்தாத மாதிரி ஒரு வார்த்தை, திடீர்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா, there's an area or there's a part of my body that behave very strange. அவர் அந்த அப்போ உடலில் ஒரு பகுதி வந்து அவருக்கு வந்து அது சுகலாம் போயிடும், ஒரு அசைவை கொடுத்துருமா. That part of my body அவரோட உடலில் ஒரு இடத்துல is below my ribs, அவர் விளாவுக்கு கீழே around my navel area. Navel, you know navel, the one that the hole here. இந்த ஓரத்தை அந்த தொப்புள் இருக்குல்ல அந்த பகுதியிலையா, And that area is called my stomach. அதுதான் ஒரு வயிறு பக்கத்து. When it received bad news, my mind, கெட்ட செய்திக்கு கேட்டாக்க ஒரு அசைவை கொடுக்கும், அப்படின்னாக்கா வயிற்ற கலக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி it goes turning, அதான் வயிறு it goes gassy, அப்படியே காற்று வந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அசைவை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். and it goes at times uneasy. ரொம்ப கொஞ்சம் சில நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு. If I receive a phone call ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுனாக்கா from family, குடும்பத்துலேருந்து some bad news, சில கெட்ட செய்தி வந்துச்சுன்னா, if I receive a letter ஒரு சூறா வந்துச்சு from Lembaga Hasil Dalam Negeri, லபாகா ஆசிய நகரிலேருந்து ஒரு சூறா வந்துச்சா, Income Tax Department. அது என்னன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சூறா வந்துச்சா. I never like Income Tax Department letters. அவர் அங்கே உள்ள சூறா அவருக்கு பிடிக்காதான். If I receive a letter that's pink in color, அது ஏதாச்சும் ஒரு சூறா வந்து பிங்க் கலர்ல இருந்துச்சுன்னா, that means it's Jabatan Police. அது ஜபாத்தான் போலீஸ்லேருந்து வந்திருக்குமா, Give me a summon. ஒரு சமானுக்குன்னு வருமா. Or if I hear something, someone close to me, யாராச்சும் அவருக்கு நல்ல கிட்ட நெருங்கின உறவுகள் something happened to them, ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு நடந்துருச்சுன்னா, my stomach. அவர் வயிறு பக்கத்து. And I guess it would be the same for you. அது வந்து நம்மளுக்கும் தான் அந்த மாதிரி ஒரு உணவு இருக்கும் தெரியும். Your stomach நம்ம வயிறு will go, வயிறு சுத்தி then you வயிற்ற run to the கலக்கிறோம் toilet. வயிற்றுல. ஆமா, Some, when they receive bad news, சில பேர் வந்து கெட்ட ஏதாவது ஒரு செய்தி their head go into the spin, நம்ம தலை அப்படியே சுத்தம் வந்துடும். or their knees get weak. அந்த சனத்தை அவங்களோட முட்டி வந்து பலவீனமாக இறங்கும். Now, in our text in Psalms 42, இதில் நம்ம சங்கீதம் 42வது அதிகாரத்தில் பார்த்தோமா, if this chapter is described in picture form, இது வந்து இதில் உள்ள இந்த அதிகாரம்னாக்க ஒரு படத்தை குறித்து ஒரு கேள்விக்குறி கேட்குது. not only you will see deers there, because verse 1 says it's the deer. இங்கே வந்து மான்களை குறித்து So you will not only see pictures of drawing of deers. அந்த இங்கே வந்து நடக்கிற ஒரு படத்தில் வரைகிற மாதிரி மட்டும் அல்ல, Not only will you see waterfalls, அப்போ வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு படங்கள் வரைஞ்சி, because this chapter also mentioned waterfalls. அதுவும் இந்த அதிகாரத்தில் அதை குறித்து தான் ரொம்ப பேசுது. Not only will you see mountains, நம்ம மலைகளை குறித்து கூட நம்ம பார்க்கலாம், but also you see pictures of a stomach. நம்ம ஒரு படம் நம்ம வயிறு போல ஒரு படத்தை குறித்து கூட நம்ம பார்க்கலாம். The stomach going அப்படியே படுத்து உருளி போகிற மாதிரி, uneasy. ரொம்ப சில கஷ்டத்தில் போகிற மாதிரி. I actually have a picture of a stomach that I actually want to show you. அவர் ஒரு படத்தை காட்ட போகிறான், வயிற்று குறித்து ஒரு படத்தை, Of how it looks like when the stomach is not it's வயிறு like சரியில்லைன்னா got அது எப்படி stomach problem. இருக்கும்னு சொல்லி அதை குறித்து காட்ட போகிறான் அந்த படத்தை. It's all like red in color. சோப்பு கலரில். Then the man is holding his stomach like that. வயிற்றை பிடிச்சிட்டு அந்த மனசை நடக்கிற மாதிரி. So there's two pictures here of such a picture. இதில் ஒரு 2 படத்தை குறித்து பேசுது. Verse 5. 5வது வசனத்தை பாருங்க. Verse 11. 11வது வசனத்தை பார்ப்போம். Psalmist asked this question. இவளை கேட்குறாங்க அந்த கேள்வி என்னன்னா, Verse 5. 5வது வசனம், Why my soul, ஏன் ஆத்துமா are you so discouraged? நீ என்ன கலகுகிறாய்? Why are you so disturbed? என் என்னக்குள்
தங்கிக்கிறவங்க எல்லாம் In verse 11 as well, 11வது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா he asked the same இதே question. கேள்வியை தான் மீண்டும் கேள்விக்குறியா கேட்கிறார். The writer of this Psalms இதை எழுதினவர்கள் இந்த சங்கீத புத்தகம் is the son of Korah. கோரானோட மகன் குறித்து பேசுது இதுல. And this chapter, இந்த வசனம் they have written 11 chapters of the book of Psalms. சங்கீத புத்தகம் 11 புத்தகம் பேசுது. Speaks about them அவங்கள குறித்து பேசுது. having one of those days அப்போ உள்ள காலத்திலலாம் ஒரு நாளும் where they got stomach problems அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வயிற்று பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா because of the bad news அந்த கெட்ட செய்தி கேட்டனால that came to their ears. அவங்க காதுக்கு கேட்ட பிறகு Now, the thing we want to see நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் is how did they எப்படி அவங்க react to these stomach problems? இந்த வயிற்று பிரச்சனையை குறித்து கடந்து போனாங்க என்று பார்ப்போம். How did they react to this bad news that came to இந்த them? மாதிரி இந்த கெட்ட காரியங்களை நம்ம கேட்ட பிறகு எப்படி இருக்கும் அவங்களோட அலைச்சல் என்று சொல்லி பார்ப்போம். The first thing they did அந்த காரியம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கனாக்கா is in verse 8. 8வது வசனத்தை படிங்களேன் பார்ப்போமா. Is to say to themselves அவங்க மத்தியில என்ன சொல்லுகிறது என்னன்னா what God says about them. தேவன் என்ன அவங்களை குறித்து சொல்றார் என்று பார்ப்போம். To say to themselves அவங்களை குறித்து அவங்க என்ன சொல்கிறார் என்றால் what God has already say about them. அவங்களை குறித்து தேவன் என்ன சொல்றார் என்று சொல்லி பார்க்கறாங்க. In the midst of discouragement, நம்ம அதிக அலைச்சல் பத்தில போற வெளியில in verse 5, 5வது வசனம் சொல்லுது. in verse 11, 11 வரைக்கும் after they have said, அவங்க சொன்ன பிறகு why are you discouraged? நீ உன்னம் ஏன் கலங்குகிறாய் என்று கேட்கிறார். Why are you cast down? ஏன் நீங்க மன அலைச்சி கொண்டு இருக்கிற என்று கேட்கிறார். They begin to say tonight, இந்த ராத்திரி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா hope in God. தேவன் மேல நம்பிக்கைக்குள்ள போங்க என்று சொல்றார். For thy help is from him. அவர் மத்தியிலிருந்து தான் நமக்கு உதவி வரும் என்று சொல்லி வருகிறார். They begin to speak to themselves. அவங்க மத்தியிலே அவங்க என்ன பேசுகிறார் என்றால்கா what God says தேவன் என்ன சொல்கிறார் about them. அவங்கள மத்தியே குறித்து. There's a big English word இங்க ஒரு பெரிய ஆங்கில வார்த்தை இருக்கு called affirmation. You just say affirmation. affirmation என்று சொல்றாங்க. Okay. This is what Psalms 91 சங்கீதம் 91 verse number 1 and 2. வசனம் 1ம் 2ம் சொல்லுது. What the psalmist did. அங்குள்ள சங்கீத புத்தகத்துல என்ன சொல்றார் அவரு? Ruth, could you read Psalms 91? சங்கீதம் 91 especially verse 2. 2வது வசனம் 1 2 Psalms 91 சங்கீதம் 91 is about going through danger. ஆபத்துல நோக்கி போறது நோக்கி காட்டுது அது. It's just like the times we're in COVID-19. அந்த நம்மளோட இந்த C19 வந்துச்சுல அது குறித்து. So Psalms 91 சங்கீதம் 91 is about a time whereby the psalmist is going through a time of danger. நம்ம ஆபத்துல கடந்து போற அளவுக்கு போகுது இது. And then in verse number 2, 2வது வசனம் he begins to say something to himself. அது மத்தியில அதுக்கு குறித்து என்ன சொல்றதுனா Verse 1 and 2. Ruth, could you read? 1 2 படிங்கறோம். Amen, amen. Verse number 2. 2வது வசனம் சொல்லுது. The psalmist say, அந்த சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார், I will say. நான் சொல்கிறேன். Say with me, I will say. நான் will say சொல்லுங்க. He say, I will say of the Lord. நான் தேவனை நோக்கி He begin to speak. அவர் மத்தியில பேசி And he begin to speak to himself. அவர் மத்தியில அவர் சொல்கிறார். And begin to say, I will say நான் கர்த்தரை நோக்கி of the Lord. கர்த்தரை நோக்கி. He is my refuge. நீ என் அடைக்கலமும் He is my fortress. என் கோட்டை என் தேவனும் என்று சொல்லி. My God in whom I will trust. நான் நம்பிக்கை இருக்கிற என்று சொல்லுவேன். The purpose of speaking like this அந்த மாதிரி நம்ம வார்த்தையை நம்ம பேசுற மத்தியில is to
remove away அதை குறித்து நம்ம நவுத்துறதுக்கு விலக the negativeness எல்லாம் தேக்க முடியாத காரியங்களை of bad news. எல்லா கெட்ட When bad news comes your way, அந்த கெட்ட காரியங்கள் நம்மளுக்கு வர்ற மத்தியில bad news have many brothers and sisters. எல்லா கெட்ட காரியங்களும் சகோதரி மத்தியில And those brothers and sisters அந்த சகோதரிகள் are not good brothers and ஒரு sisters. நல்ல ஒரு ஐக்கியத்துல இருக்க மாட்டாங்க. They will try to discourage you more. அவங்கள நம்மள ஒன்னொன்னு தோல்விக்குள்ள போறதுக்கு They try to put more fear in you. நம்மளுக்கு இன்னும் அதிக பயத்தை தான் குறித்து They பேசுவாங்க. try to make you doubt God. நம்மள தேவன் மேல நம்பிக்கையில விட்டு இலகறதுக்கு விலக. But at that time, அந்த நேரத்திலயும் குறித்து when you say, I will say of the Lord, நான் என் தேவன் மத்தியில நோக்கி you begin to say to yourself, you begin to put confidence in yourself, நம்ம ஆழத்துக்குள்ள தேவன் மேல நம்பிக்கையில போட in the word of God, தேவனோட வார்த்தைய that God is with you. தேவன் நம்மளோட இருக்கிறார் என்று சொல்லி What happened is that when you speak like that, நம்ம அந்த மாதிரி வார்த்தையை நம்ம பேசுற மத்தியில you will remove or block away நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா தடையையும் விட்டு விலக those negative thoughts எல்லா நம்பிக்கை இல்லாத வார்த்தைகளை from further, controlling your mind or heart. அது மாதிரி எண்ணங்களும் இருதயத்தையும் அது விலக்கி நம்மள பாதைகளை நடக்க. Now the second response, இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசுறார். the second reaction of the sons of Korah சங்கீதத்துல பார்க்குறோம் அந்த வார்த்தை that I would like to look at அவர் என்னத்தை குறித்து பார்க்குறான்றா is when trouble comes, பிரச்சனைகள் நம்மளை நோக்கி வர வேளையில he responds with singing. அது அந்த என்னத்தை கொடுத்தனா பாடல் மூலியமா. In verse number 8, 8வது வசனம் சொல்லுது, the scripture says, and at night his song is with me. ராத்திரியில அந்த பாடல் என்னோட இருக்கும் என்று சொல்றார். In the night time, ராத்திரி வேளையில he began to sing the song of God to himself. சர்வநாள ஓடுகிற பாட்டு. Along with asking in prayer, ஜெபத்தை நம்ம கடந்து கேட்கிறது, he also adds songs அதில் நம்மளுக்கு பாடலையுமே சேர்ந்து unto God. தேவன் மத்தியில கொடுக்க. There's a story in the book of 2 Chronicles, செகண்ட் கிரானிக்கல் புத்தகத்துல chapter 20. 20வது வசனத்துல This story is about a king, ஒரு ராஜாவை குறித்து பேசுது, King Jehoshaphat. ஜோசப் ஹெப்பேட் என்று சொல்லி. And there were 3 enemies against him. அவங்களை நோக்கி 3 எதிரி இருந்தாங்களாம். He asked God what to do. தேவன் மத்தியில நோக்கி கேட்கறாங்க, நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. And God sent a man of God to talk to him. தேவன் ஒரு தேவ மனுஷனை குறித்து அனுப்புறாரு அவ மத்தியில பேச. And then the king அந்த ராஜா began to take action. அவர் அதை குறித்து ஒரு முடிவெடுக்கிறார். The Bible tells us in verse 21 வேதாம 21வது வசனம் சொல்லுது that he began to appoint singers. அவர் ஆண்களை நோக்கி துதி எடுக்க சொன்னாங்களாம், பாடல் பாடி. That these singers அந்த பாடல் பாடுறவங்க should praise the beauty of God's holiness. அது அவங்க தேவனோட அழகை குறித்து அவங்க காமிச்சாங்களாம். And as they went out before the enemy, அந்த எதிரியை குறித்து அவங்க போற வேளையில verse 22, 22வது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, and when they begin to sing, அவங்க துதி பாட்டல் பாடும்போது, and when they begin to praise, அவங்க தேவனை துதித்து ஆராதிக்க வேளையில the Lord began to set an ambush. அவங்க ஆணிகளை அனுப்பி The Lord began to ambush the children of Ammon அவங்க ஏமோனோட பிள்ளைகளை குறித்து தேவன் and destroy the children of Ammon. ஏமோனோட பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டார்கள். There's power in singing. நம்ம பாடுறதுல ரொம்ப வல்லமை இருக்கு பாடல்ல. Many times the அநேக Holy காரியத்துல Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவர் he put a song into your heart. நம்ம இருதயத்துல ஒரு பாடலை போடுவார். And there's a reason அதுல ஒரு காரணம் இருக்கு. why there's a song suddenly appear in your heart. ஏன் இருதயத்துல ஒரு பாடல் நமக்கு உருவாக்குது? How many experience that? நமக்கு எத்தனை பேத்துக்கு அந்த You suddenly find yourself singing a Christian song. திடீர்னு பாப்பீங்க ஒரு கிறிஸ்தவ பாடல் பாடுவோம் நம்ம. You're not even thinking about that song. அந்த பாடலை குறித்து நீங்க நினைவு வந்திருக்காது. And all of a sudden that song begins to appear. திருப்பி உங்க வாயிலேந்து அந்த பாடல் வரும். And you begin to sing. நீங்க திருப்பி பாடுவீங்க. It's not by coincidence. அது ஒரு திடீர்னு உள்ள ஒரு இது இல்ல. Because in that song, அந்த பாடல்ல
God wants to help you. உங்களுக்கு உதவி செய்ய போறார். Maybe you got a problem. உங்களுக்கு பிரச்சனையை கடந்து போவீங்க. God wants to help you solve it. தேவன் வந்து அதை குறித்து உங்களுக்கு திருத்தி வைக்க போறார். Maybe there's unseen demonic enemies against you. ஏதாத்து நம்மளுக்கு பார்க்காத காரியம் சத்துருங்க God wants to block that enemy. தேவன் அந்த எதிரியை நம்ம கிட்ட இந்த தடையை போடுறதுக்காக. A song அந்த பாடல் in Psalms 32 சங்கீதம் 32 is called Songs of Deliverance. அதுல இந்த பாடல் வந்து ஒரு கட்டுகளை அறுக்குது போல. Songs can help பாடலுக்கு வந்து நமக்கு உதவி செய்யும். set you free நம்மள அது கட்டுகளே நமக்கு விடுதலை from கொடுக்கும். difficult situation எல்லா கட்டுமான சூழ்நிலையில இருந்து நமக்கு that you are in. நம்ம அதுல இருக்கிற வேளையில. Here is King Jehoshaphat. ஜோசபத் சொல்றாரு, He did not put an army there அங்க ஒரு வந்து அந்த ஆர்வங்களை போடல அவரு. with guns, அங்க இருக்கிறவங்க துப்பாக்கினால, with spears, அங்க என்னென்ன காரியம் வாதங்க கொண்டுட்டு வர வேளையில, with cannons. அந்த நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு உத்தத்துக்கு போற காரணத்தினால all he did was he put a group of singers there. அவர் என்ன செஞ்சார், ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்த பண்ணாரு பாடலுக்கு என்று சொல்லி. And as they just sing unto the Lord, அந்த தேவனை கர்த்தரை நோக்கி அவங்க பாடுகிற வேளையில God became their Jehovah Nissi, the அவர் Lord யெகோவா நிசி, that fights on their behalf. அவருக்காக யுத்தம் செய்யற தேவன் என்று சொல்றார். Here the sons of Korah இந்த கோராவோட மகனுங்க in a situation, அந்த இருந்த சூழ்நிலையில bad news. ரொம்ப கெட்ட செய்தி அவங்களுக்கு வந்தது. In their prayer at night, அவங்க ஜெபிக்கிற ராத்திரி they add songs into it அவங்க பாடல் மூலமா and they sang unto the Lord. அவங்க கர்த்தரை நோக்கி பாடுறார்கள். The next thing, the last thing அந்த கடைசி உயர்ந்து போவோம். the sons of Korah did மகனோட கோரா மகனுங்க சொல்கிறார், is they preached to their own soul. அவங்களுக்கு அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டாங்களா அவங்க ஆத்மாக்காக. Verse number 5. 5வது வசனம் சொல்லுது, Why are you cast down? ஏன் நீ மன நொறுங்கி போயிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார். Why are you disturbed within me? என் ஆத்மா நீ ஏன் கலங்குகிறார் என்று கேட்கிறார். And he preached to his own self, அவரையே நோக்கி hope in God, தேவன் மேல நம்பிக்கையை வச்சு, for I shall again praise him. நான் மீண்டும் இன்னும் அவரையே துதிப்பேன் என்று சொல்றார். He preached to his own soul. அவரே அவர் ஆத்மாக்காக அவர் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிறார். And when your soul is troubled, நம்மளோட ஆத்மா கலங்கி இருக்கிற நேரமெல்லாம், when your soul is discouraged, நம்மள ஆத்மாக வந்து நம்ம திருப்தி இல்லாம அமைதி இல்லாம இருந்தா, if you're alone by yourself, நீ நம்மளுக்குள்ள no preacher there to preach to you, நம்மளுக்கு பிரசங்கம் பண்ண அப்ப யாரும் இல்லை, you preach to your own soul. நம்ம ஆத்மாக்கு பிரசங்கம் பண்ணிக்குவோம். Tell your own soul, your நம்ம own சொந்த heart, ஆத்மாக்கு நம்ம சொல்லுவோம், hey, hope in God lah. கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை வை என்று சொல்லுவோம். God has done so much for you. தேவன் உனக்கு அநேக காரியம் செஞ்சிருக்கார் என்று சொல்லுவோம். God has saved you. தேவன் உன்னை காப்பாத்திருக்கிறார். Why are you so discouraged? ஏன் நீ ஆத்மா ஏன் கலங்குகிறாய் என்று கேட்கிறார். Remember what God has done for you. தேவன் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியத்தை நினைவு கூரும் என்றார். How he has been of help to you. எவ்வளவு காரியம் உங்களுக்கு உதவியில் உனக்கு செய்திருக்கார். Someone make this statement. ஆனா யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருக்காங்க. Most of our unhappiness நம்மளுக்கு ரொம்ப பேத்துக்கு வந்து அது நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிறது என்ன என்றால் is because ஏனாக்கா we are listening to ourselves. நம்ம என்னன்னாக்கா நம்மளையே நம்ம நினைவு We are listening to the voice of discouragement. நம்ம வந்து அங்க வந்து கலைஞர் அந்த இதுக்கு தான் நம்ம குரலை கொடுக்கிறோம். Instead of preaching to ourselves நம்ம வந்து நம்மளுக்கே நம்ம பிரசங்கம் பண்ணிக்காதபடிக்கு and say to ourselves, நம்ம மத்தியில நம்ம சொல்லுவோம், why are you cast down? ஏன் நீ கலங்குகிறாய் என்று சொல்லுவோம். Why are you disturbed within me? ஏன் நீனே உனக்கு தோல்விக்குள்ள போற அப்படின்னு Hope in God. ஆனா தேவன் மேல நீ நம்பிக்கை வை. We have a true living God. அவர் நம்மளோட உண்மையான தேவன் என்று சொல்லி. And when you go through times நம்ம நேரத்தை நம்ம கடந்து போற வேளையில, when your stomach is turning, நம்ம வயிறு நம்ம கலகப்படுற நேரம்லாம் say to yourself, நம்ம மத்தியில நம்ம சொல்லுவோம், self, listen. நீ என்ன கேளு, நான் சொல்றத கேளு என்று சொல்லுங்க. Don't let it talk to you. அது வந்து பேச உங்ககிட்ட சொல்ல பேச, especially when bad news comes your way. ஏதாவது ஒரு கெட்ட காரியம் நம்ம கேட்டோமா, because when bad news comes நம்ம கெட்ட செய்திகள் நம்ம காது கெட்டுற வேளையில, and you let yourself speaks to you, அது நம்மளே நம்ம சொன்னோமா அதே நம்மள்ட்ட பேச வேண்டும் என்று, it will really discourage you down. அது நம்மள வந்து கலங்கருக்கு கொண்டு போவோம். But instead, அதை மட்டும் நம்ம at those times, அந்த நேரத்துல preach to him.
மத்தில நம்ம இதயத்துக்குள்ள நம்ம பேசுவோம். நம்ம Say ஆத்மா to yourself, நம்ம ஆத்மா மத்தில நம்ம சொல்ல வேண்டும். why are you cast down? ஏன் நீ கலங்குகிறாய் என்று சொல்லுவோம். Hope in God. நம்பிக்கையை தேவன் மேல வை என்று சொல்லுவோம். So tonight in this place, இந்த ராத்திரி வேளை இந்த நேரத்துல when your stomach is churning, நம்மளோட வயிறு கலங்குகிற நேரம் எல்லாம் do what the sons of Korah did. இந்த கோராட மகனுங்க என்ன செய்தார்களோ அதை பத்தி And when no one is around you to encourage you, யாருமே நம்மள சுத்தி நம்மளுக்கு உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை என்றால், if a song comes to your heart, அந்த பாடல் நம்ம இதயத்துல வர வேளையில sing it with all your heart unto the Lord. அந்த முழு இதயத்தோட தேவனுக்கு நம்ம பாடலை பாடும்போது Preach to yourself. நம்மளுக்கு நம்ம பிரசங்கம் பண்ணிக்குவோம். Amen. ஆமென். Let's bow our heads தலவான tonight. உங்க அனைவரும் Let's begin to pray. நம்ம ஜெபிப்போம். Father in heaven, பலகத்தின் தகப்பனே, tonight we come to you. இந்த ராத்திரி நாங்க மத்தியில வருகிறோம். We thank you for Psalms chapter 42. நாங்க சங்கீதம் 42வது வசனத்துக்கு நாங்க நன்றி பலி செலுத்துகிறோம். Life is real. எங்க வாழ்க்கை மிக முக்கியம் என்று சொல்லி There will be times when bad news comes our way. அநேக நேரத்துல எங்களுக்கு கெட்ட செய்திகள் வர வேளையில But you show us what to do. நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க என்ன நாங்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. And we thank you for showing us what to do எங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு காட்டுனதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். in those times. அந்த நேரத்துல Especially, dear Lord, முக்கியமா அன்பான தேவனே, put a song in our heart. எங்க இருதயத்தோட பாடல்களை போடுங்க. We do know எங்களுக்கு தெரியாது that the songs from you, அந்த பாடல் உங்க மத்தியிலே தான் வந்தது என்று சொல்லி, there's power in it. அதுல வல்லமை இருக்கு என்று சொல்லி, The power to set us free. அந்த வல்லமை வந்து எங்களோட கட்டுகளா இருக்கப்படும். The power to help us அது அந்த வல்லமை எங்களுக்கு உதவி செய்யும் in those times. அந்த நேரத்துல என்று சொல்லி, Just as it helped அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு உதவி வர வேளையில King Jehoshaphat, ராஜா ஜோசபத் போல in the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல கேட்கிறோம். we thank you and pray. நன்றி செலுத்தி நாங்க ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். ஆமென். உற்சாகத்தோட கரங்களை தட்டுவோமா? Praise ஆமென். God. God bless all கர்த்தர் of you. அனைவரை ஆசீர்வதிப்பார். Amen. ஆமென்.